जी नहमद हुवन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब ठीक होंगे। आज के हमारे मेहमान एक सैयद हैं जिन्होंने मुझे अभी बताया, आफ्टर ट्रीटमेंट बताया कि मैं सैयद हूँ। शाह जी की हाल चाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी नाम तो रखिए। सैयद इम्तियाज हुसैन शाह मेरा नाम है जी। बिस्मिल्लाह शाह जी। शाह जी कितों तशरीफ ले आए हो? इस्लामाबाद बरीमाम तो तशरीफ लेके आए। परसों वाले दिन थोड़ी वीडियो देखी है जी हाँ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਦੀਦ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਉਦੋਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह मुस्कुरा रहे हैं। कर सब किन्ने मिनटा च अल्लाह ने तुहानू शफा अता की थी? शफा देने वाला होए ना जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक किन्ने मिनट मैं आज अपनी पब्लिक नू, अपने फॉलोअर नू, अपने व्यूअर्स नू दसांगा कि बंदा 8 साल तो नकारा करके सट्टे होया लोगों ने। जी बिल्कुल। ते फाल्ट कीदा कुछ करी दा? मेरा कमर दा मसला सी। ठीक है। फाल्ट इन्ना क्यों? जी जरा जा बिल्कुल। कर सब एक फोन जरा तुसी ऑफ कर लो जी। कर सब किन्ने सालों तो बीमार सी? मैं 8 सालों तो 4 पहिदे मैं बिल्कुल कोई काम नहीं कर सकता सी, लेकिन हुण मैनू महसूस हो रहा है कि मैं हुण काम भी कर सकदा। मैनू कर सब देखो असी तुहानू कोई दवाई दित्ती नहीं? बिल्कुल कोई दवाई नहीं। बिल्कुल तुहानू एक तरीके से फोन ऑफ कर दो ताकि अपनी गल च ना फिर बार-बार बुखल हो रहे ने। जी कर सब फाल्ट साडे करीब छोटा जिहा सी। जी बिल्कुल। ए मेरे कोल ओही एक्सरे है जेड़ा तुसी के इस्लामाबाद तो किसी जगह तो कंप्लेक्स तो कराया। केड़े कंप्लेक्स तो? इस्लामाबाद कंप्लेक्स है जेड़ी। अच्छा सरकारी कंप्लेक्स तो डॉक्टर ने देख के की किया उन्हें कि बिल्कुल ठीक है, एक्सरा बिल्कुल ठीक है। आखिर दे हुण ना पिछले हफ्ते वाले दिन मैंने जेड़ा ना एमआरआई लिख के दी, यानी एक्सरा ठीक है ते एमआरआई देखो है। हां जी एमआरआई। मैं आज आपदे ना दोस्तां नु ए ना एक्सरे दा फाल्ट वखान लगा कि ਇਹਦੇ ਚ ਫਾਲਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਦ ਅਫਸੋਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਓ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਪਏ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਐਕਸਰਾ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਟੇਢੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਲੇ ਸ਼ਾਊਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟੇਢੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟੇਢੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੇਢੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੱਡੀ, ਇਹ ਹੱਡੀ ਟੇਢੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਡੀਪੀਡੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਖਾ ਇੰਨੀਆਂ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ % ਬਿਹਤਰ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ 100% ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਕੂਨ ਹੈ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਬਿਲकुल ਸਕੂਨ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲੋ, ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? जी मेरा नंबर है 030852993551। एक उर्दू च भी कह दो ताकि 0308 5299 351। करी साहब मेरे आने तो पहले तुसी इत्थे आके लिखे हुए जी जेड़ा स्टाफ है साडा कैसे कैसे लोग ने? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे ने माशाल्लाह। मैं लेटन दा खाली पूछा है तो उन्हें एकदम मैनू तकिया आके दिता है कि आराम सुकून नाल तुसी लेटो, कोई मसला परेशानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जेड़े साडे उधर एक्सपर्ट ने जी किन्ने मिनट तुहाडी उन्हां ट्रीटमेंट कीता? तकरीबन आधा घंटा 3 मिनट उन्हां माशाल्लाह कीती और बहुत अच्छे तरीके नाल के मेरे पैरां नू भी हाथ लांदे रहे ने। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਘੁੱਟਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟ ਲਵਾਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਯਦ ਹੋ, ਆਲੀ ਨਬੀ ਔਲਾਦੇ ਅਲੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਖਿਆ।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈयद ਮੈਂ ਸੈयद ਕੋਲ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿतने ਵੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੁਟਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਓ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਲਿਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਕੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਕਸਰਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੇਢੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਓਕੇ ਨੇ ਐਕਸਰੇ ਵੀ ਓਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਓਕੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਟਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿਰਫ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਟੇੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੋਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਜੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਤਿੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਿੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਖੀਸ ਯਾਨੀ ਐਨਾਟਮੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਹੈ ਫਿਰ ਤਹਿਕੀਕ ਹੈ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਦਬੀਰ ਹੈ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਦਬੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਸਟਮਕ ਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਦੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਗਾਹੀ ਦਿਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਰੈਜ਼ਕ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਛਾਪਰ ਚ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲਟ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹਜ ਜ਼ਕਾਤ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਕੂਕਲ ਇਬਾਦਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਜ਼ੁੰਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਭਾਵੇਂ ਮੁਆਲਿਜ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾਸ ਕੋਣੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਕਾਫਾਤ ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਰ ਸਭ ਰਾਜ਼ੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਅਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਕੂਨ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜੇ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਭਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਨ ਸੁਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤਸਕੀਨ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜੇ ਨੀਂਦਰ ਚੰਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਫੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੋ ਜਵਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬਾਪ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਡੇਂਜਰਸ ਨੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਆਮੀਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹੀ ਸਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਵੇ ਆਮੀਨ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम भाई साहब